हाय हेलो नमस्कार बच्चों आ વિડિયોની અંદર આપણે પેપર સોલ્યુશન કરવાનું છે અને કયું પેપર સોલ્યુશન છે તમે ટાઇટલ વાંચી લો કે બેઝિક મેથ્સ નું એટલે કે જે 2022 ની અંદર જે તમારી એક્ઝામ લેવાની છે એની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ બેઝિક મેથ્સ લેવાના છે એમના માટે આ પેપર ઘણું ફાયદાકારક છે કારણ કે અમુક પ્રશ્નો તો બેટા એવા હોય છે કે જે આમાંથી જ પૂછાય છે तो समझी लो कि तमारा लोकोनु सरस रीते काम आ विडियोनी अंदर हूँ करावानो छूं तो सरस तैयारी थई जशे अने हाँ एकदम तमने परफेक्ट रीते करावानो छूं अने चेलेंज साथे तमने कही दऊं छूं आ लाइन वांची लो कि आटलू जे विस्तृत रीते अहींया समजाववानुं छूं ए तमने क्यांय नहीं मळे रीजन के तमने घणी बधी जग्याए पेपर सोल्यूशन तो मळी जशे पण खाली आंसर्स मळशे केवी रीते आव्या अथवा एना रिलेटेड कोई बीजो प्रश्न पूछाय तो तमे शुं करशो तो समझी लो आ विडियो लांबो थशे बट तमने 100% परफेक्ट रीते शीखवाडवानी जवाबदारी मारी छे। तो चलो बच्चा लोग स्टार्ट करीए छीए। सौथी पहलो प्रश्न आपणो छे कि नानामां नानी अविभाज्य संख्याओने नानामां नानी विभाज्य संख्यानो लसा केटलो थशे। थोड़ुंक दिमाग लगाओ अने प्रॉपर विचारो अने ध्यानथी समजशो तो जे तमारुं काम छे ए एकदम सरस रीते थई जशे। तो अहींया शुं लख्युं छे कि नानामां नानी केवी संख्या अविभाज्य संख्या। तो हवे तमने खबर होवी जोईए कि अविभाज्य संख्या शुं छे अने नानामां नानी केवी संख्या विभाज्य संख्या। हवे तमने बेटा विभाज्य अने अविभाज्य शुं छे ए ज खबर ना होय तो शुं थाय को डखो थाय ने। तो अविभाज्य संख्या एटले एने कहेवाय कि जे संख्याना मात्र 2 ज अवयवो होय। केटला होय? मात्र 2 ज अवयवो होय। मतलब कि जे संख्या आपेली होय एना आपणे अवयवो पाडवाना अने अवयवो पाडता जे संख्याना मात्र 2 ज अवयवो आवता होय तो तेने अविभाज्य संख्या कहेवाय। विभाज्य संख्या तो तमे लोको याद करो कि 1 ए विशिष्ट संख्या छे। पछी 2 ना अवयवो पाडीए तो 2 एका 2, 3 ना अवयवो पाडीए तो 3 एका 3, 4 ना अवयवो पाडीए तो 4 ना अवयवोमां कोण आवशे? 4 एका 4 એટલે એકડો ને ચોગડો અને 2 दूनी 4 એટલે 3 અવયવો થઈ જશે તો એ વિભાજ્ય થશે। તો સૌથી નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કોણ થઈ? 2 થઈ ગઈ। રેડી? અને સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા તો કોણ થઈ ગઈ? 4। હવે એવું કહે છે કે આનો લસા 4 છે એવું કીધું છે। લસા 4 છે मतलब કે આ 2 અને આ 2 હંમેશા ખરા ખોટાની અંદર એક વસ્તુ હંમેશા 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 યાદ રાખવાની કે જ્યારે ખરું ખોટું હોય એના જવાબ ઉપર નહીં જવાનું કોઈ દિવસ। આપણે પહેલા લસા શોધી કાઢો, લસા શોધતા જવાબ 4 આવે તો વાક્ય સાચું, બલ્લે બલ્લે નહીં તો ખોટું। ઓકે, તો ચલો 2 નો 4 નો લસા કેટલો થાય? તો 4 ના અવયવ જ્યારે પાડીએ તો 4 નો ઘડિયો બોલો, 4 दूनी 8, 4 तरी 12, 100 × 100 અને અહીંયા છે 2 તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तरी 6, 2 ચોકું 8। તો જોઈ લો પહેલો સામાન્ય ઘટક કોણ છે? 4। तो आनो लसा 4 छे माटे आ वाक्य शुं थई जशे? साचुं थई जशे। ओके, अने आनी पीडीएफ जोती होय तो पण तमने डिस्क्रिप्शन में आपी दईशुं। अने बीजी वस्तु छे कि अगर तमने एम थतुं होय कि साहेब तमने तो खरेखर मजा पड़ी गई मारी पासे भणवानी तमने, तो डिस्क्रिप्शन में विगत आपेली छे केवी रीते आखो अभ्यासक्रम भणवा माटे जोडावुं ए तमे जोई शको छो। ओके बेटा, तो सौथी पहेलो तमारो प्रश्न रेडी थई गयो। नेक्स्ट बात करिए कि n घातवाळी बहुपदीने महत्तम n+1 शून्य होय। एकदम आसान है, जेटली घात एटला शून्य। मैक्सिमम 2 घात होय, समझी लो कि अगर 2 घात होय मोटामां मोटी तो तमारा मैक्सिमम शून्य 2, मैक्सिमम शून्य 2। हाँ भाई 2 ज हशे 100% एवी कोई गेरंटी नहीं। 2 होय, 1 होय, ना पण होय। पछी धारो कि 3 घातवाળી बहुपदी हशे तो मैक्सिमम जे शून्य छे ए तमारा केटला थई जशे? 3 थशे। तो एवी रीते n घातवाળી बहुपदी होय तो तमने मैक्सिमम केटला शून्य मळशे? n शून्य मळशे। पण अहींया कीधुं छे n+1 छे माटे बेटा आ जे वाक्य छे ए वाक्य शुं थई जशे? रॉन्ग थई जशे। ओके, चलो नेक्स्ट बात करिए कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो छे अहींया एनी अंदर शुं कहे छे कि छठी अविभाज्य संख्या। हवे आनी अंदर मोटा भागना लोको शुं करे खबर छे? आने डायरेक्टली चलाई दे। जेम के अहींया 5 પછી 7 પછી 9 પછી 11 પછી 13। જો સમાંતર શ્રેણીમાં 2 નો વધારો થાય છે તો કોણ આવશે? અહીંયા પછી 15 આવશે, પછી 17 આવશે અને પછી 19 આવશે। આ રીતે 100 × 100 જશે। પણ આ શું કીધું છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય। અવિભાજ્યનો મતલબ શું થાય? અહીંયા મેં હમણાં આપણે વાત કરી વિભાજ્ય અને અવિભાજ્ય કરતા હતા ત્યારે। તો કેટલા અવયવો હોય? 2 જ। तो हवे तमे अहींया ध्यानथी जुओ तो 5 ए अविभाज्य संख्या छे कारण के 5 × 5।
આ 7 એ પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 9 અવિભાજ્ય સંખ્યા નહીં, કારણ કે 3 તરી 9 થાય. જો 9 એકા 9 થાય, 3 તરી પણ 9 થાય, તો કેટલા અવયવો થયા? 1, 3 અને 9, મતલબ ટોટલ 3 અવયવો થઈ ગયા. ટોટલ 3 અવયવો હોય તો શું થાય? વિભાજ્ય થઈ જશે, અવિભાજ્ય નહીં. તો આ નહીં ગણાય. 11 એકા 11, 13 એકા 13, 15 પણ ના આવે. કારણ શું છે? તો બેટા 15 એકા 15 થાય અને 3 પંચા પણ 15 થાય. મતલબ આના 4 અવયવો છે, 1, 3, 5 અને 15. તો એનો મતલબ શું થાય? એ તો વિભાજ્ય છે, તો નહીં ગણવાની. 17 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, આ પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો તમે જોઈ લો કે 17નો કયો નંબર આવ્યો? 1, 2, 3, 4 અને 5મા નંબરે 17 છે. જ્યારે અહીંયા તો તમને શું કીધું છે? છઠ્ઠી અવિભાજ્ય સંખ્યા કીધું, છઠ્ઠા નંબરમાં કીધું છે. તો આ છઠ્ઠા નંબરમાં નહીં, માટે વાક્ય શું થઈ જશે બચ્ચા લોક? ખોટું. ઓકે, ચલો તો આગળ વધીએ છીએ. અને હા, હરતા ફરતા ક્યાંકથી ચેનલ ઉપર નવા આવી ગયા હોય તો શું કરવાનું ખબર છે? નીચે સબસ્ક્રાઇબનું બટન દેખાતું છે, એના ઉપર જોરથી ખોદો મારો, ફોન ના ફૂટી જાય, ધ્યાન રાખજો. ચલો, જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ થીટાનું મૂલ્ય, સાઇન થીટાનું મૂલ્ય વધે છે. મતલબ શું કહેવા માંગે છે સમજો બેટા, કે આપણી પાસે એમ કહે છે કે સાઇન 0ની વેલ્યુ તો 0 થાય. સાઇન 30ની વેલ્યુ કેટલી થશે? તો સાઇન 30ની વેલ્યુ કેટલી છે? યાદ કરો, કેટલી છે ફટાફટ? 1.5 યાની કે 0.5 થઈ. તો તમે જુઓ શું થયું, આની અંદર વધી રહી છે. હજી જેમ જેમ આગળ જઈશું એમ ધારો કે આપણે સાઇન 90 સુધી જઈએ તો સાઇન 90ની કિંમત 1 છે. તો તમે એક વસ્તુ સમજો કે આપણે જ્યારે અહીંયા 0 છે, આરે બરાબર, થીટા નથી, 0 છે. તો 0 અંશથી 90 અંશ સુધી જ્યારે ગયા આપણે, કેટલા સુધી? 0 અંશથી જ્યારે આપણે 90 અંશ સુધી જઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા જુઓ, આની વેલ્યુ કેટલી હતી? 0 હતી. અહીંયા કેટલી થઈ ગઈ? 1 થઈ ગઈ. મતલબ કે વધે છે. જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધ્યું એમ એમ સાઇન થીટાની વેલ્યુ વધે છે. માટે આ વાક્ય કેવું થઈ જશે? કરેક્ટ, સાચું થશે. સાઇન a પ્લસ બી અને સાઇન a પ્લસ સાઇન બી તો એ સાચું થાય? બિલકુલ ના થાય. કારણ શું છે કહું ખબર છે? જો આની અંદર આ ગુણાકાર થોડી છે, આ ગુણાકાર નહીં. મતલબ આપણે શું કરતા હોય, જેમ કે x અને અહીંયા લખ્યું હોય કે a પ્લસ બી, a પ્લસ બી, તો આપણે શું લખીએ? x નો ગુણાકાર a સાથે કરીએ, x નો ગુણાકાર b સાથે કરીએ. તો આ એવું નહીં કહી, આ આખી અલગ સિસ્ટમ છે. જેમ કે એક વસ્તુ સમજો તમે કે સાઇન, અહીંયા હું લખું છું કે સાઇન 30 પ્લસ સાઇન 60, આની કિંમત કેટલી થાય? તો સાઇન 90 થાય. અને સાઇન 90ની કિંમત કેટલી આવે? 1 આવે. હવે હું અલગ અલગ રીતે વિચારું કે સાઇન 30, તો સાઇન 30ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો 1/2 છે. અને જ્યારે સાઇન 60ની જે વેલ્યુ છે કેટલી છે? તો સાઇન 60ની વેલ્યુ છે √3/2. તો હવે તમે આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો જવાબ શું આવશે? 1 + √3/2. તો બતાવો આ શું કહે છે? આવું થાય. તો આનો જવાબ 1 આવ્યો, તો આનો જવાબ આટલો આવે છે. શું આ બંને સરખા છે? બિલકુલ નથી, બિલકુલ નથી. તો શું આવે? વાક્ય ખોટું થઈ જશે. ઓકે, તો ધ્યાનથી સમજવાનું અને પ્રોપર રીતે કામ કરવાનું. તો શું થઈ જશે? વાક્ય મેં સાચું કેમ કર્યું? ખોટું આવશે ભાઈ, વાક્ય ખોટું આવશે, કારણ કે બંને સરખા નથી. ઓકે, ચલો બચ્ચા લો, હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ કે કોઈ પણ માહિતી માટે બહુલક 35, મધ્યક 35 અને મધ્યસ્થ 35 હોય. દિમાંગ દિમાંગ દિમાંગ, જ્યારે આ ત્રણે ત્રણની વેલ્યુ સરખી હોય ને તો વાક્ય સાચું. ત્રણે ત્રણની વેલ્યુ સરખી હોય તો સાચું. આંકડા શાસ્ત્ર 15 ગુણનું ચેપ્ટર છે. એક ચેપ્ટર બરાબર 15 ગુણ. એક ચેપ્ટર 15 ગુણ, સમજી લો એની હેસિયત શું હોય. એક ચેપ્ટર કરવાના કેટલા ગુણ? આખા 15 ગુણ. તો સમજી લેજો કે તમારે આંકડા શાસ્ત્ર કયા લેવલ સુધીની તૈયારી કરવી પડશે. પાસ થવું હોય ને તો આંકડા શાસ્ત્રની સંભાવના કરો ને તો પાસ થઈ જાઓ. રચના અને પ્રમેય આ 4 વસ્તુ કરો એટલે ડન ડન ડન. તો શું થઈ જશે? અહીંયા આપણી પાસે સૂત્ર છે કે z = 3m - 2x બાર. શું આવશે? આ સૂત્ર છે. આ સૂત્રની અંદર આ બંનેની આપણે કિંમત મૂકી દઈએ એટલે ઓટોમેટિકલી આપણને મધ્યસ્થ મળી જશે. તો આપણી પાસે આ બંને છે તો આ શોધવાનું છે. તો ત્રણેય સરખા હોય તો સાચું જ છે. બટ ધારો કે ત્રણેય સરખા નહીં આપ્યા હોય તો તમે શું કરશો? તો એના માટે તમારા લોકોએ ખાસ અહીંયા સમજવું પડશે. જો બહુલક, બહુલક એટલે કોણ? z છે એટલે 35 છે. પછી આપણી પાસે મધ્યસ્થ આપ્યો છે. મધ્યસ્થ એટલે કોણ? સોરી, મધ્યક આપ્યો છે. તો મધ્યક અને મધ્યસ્થ યાની m અને મધ્યક યાની કે શું થશે? 35 થઈ જશે. તો હવે આની આપણે કિંમત મૂકીએ તો કેટલા થશે? 35m ના m. આ બંને ગુણી નાખીએ તો 35 દુના કેટલા થાય? 70 થશે. અને જો 35 દુના 70 થાય
તો એને કુદાઈને સામે લઈ જાય તો શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે તો અહીંયા 3m આવશે તો આની બંનેની ગણતરી કરો કેટલા થશે 105 આ ત્રણ એના ગુણાકારમાં છે બરાબરની સામે જાય તો ભાગાકારમાં તો કેટલા થઈ ગયા પાછા તો m = 35 આવશે એનો મતલબ કે મધ્યસ્થની વેલ્યુ પણ કેટલી છે 35 છે તો જેટલું બને એટલું મેક્સિમમ અને ધ્યાનથી સમજીને કામ કરજો આસાન છે આ જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર તમને એકદમ સરસ રીતે આવડવું જોઈએ કા હો ગયા મેં રબર લઈ લીધું એટલે આવો લોચો થઈ ગયો રબર નહોતું લેવાનું અહીંયા શું થઈ જશે તો આપણી પાસે z = શું હતું 3m - 2x બાર તો આ જે વસ્તુ છે ને આ સૂત્ર જે આપણું છે ખાસ અગત્યનું છે અને આ સૂત્ર તમારા લોકોએ પ્રોપર પ્રેક્ટિસ કરવા માટે અને વ્યવસ્થિત યાદ રાખજો કે પરીક્ષાની અંદર આ સૂત્ર આધારિત એક પ્રશ્ન પૂછાશે કેટલો પ્રશ્ન પૂછાશે એક પ્રશ્ન તો એ લેવલ સુધીની તૈયારી કરવા માટે તમારા લોકોએ સરસ રીતે એલર્ટ રહેવું પડશે અને હા યાદ રાખજો પાસ કેવી રીતે થવું એ પણ આખો વિડીયો જોશો તમને ખબર પડી જશે કે પાસ કેવી રીતે થઈ શકીએ આપણે ડન ચલો બેટા નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ છીએ એની અંદર જોઈએ કે જો x y અને z એ ભિન્ન અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક હોય તો તેનો લસા કેટલો થાય યાદ રાખો શું કીધું છે અવિભાજ્ય હમણાં મેં આગળ તમને અવિભાજ્ય સંખ્યા વિશે વાત કરી હતી શું કીધું હતું આ પેજની અંદર આપણે વાત કરી હતી અવિભાજ્ય એટલે શું કહેતા હતા કે જે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એની અંદર માત્ર 2 જ અવયવ હોય ઓનલી 2 તો માત્ર જ્યારે 2 અવયવો હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ અવિભાજ્ય સંખ્યા હવે ભાઈ તમે ગમે એવી સંખ્યાના અવયવો પાડશો જેમ કે હું x ના અવયવો પાડીશ તો શું આવશે x × 1 જ આવશે અગર y ના અવયવ પાડીશ તો શું આવશે y × 1 આવશે અને z ના અવયવ પાડીશ તો z × 1 આવશે તો આમાં બધામાં કોમન કોણ છે 1 હવે જો પરીક્ષાની અંદર આની જગ્યાએ તમને ગુસ્સા પૂછાય તો તમારો જવાબ શું આવે બધામાં હોય એવો એટલે 1 આવશે પણ લસા પૂછાય તો લસામાં શું આવે કોમન ઘટક હોય ને એક વખત લેવાના અને બીજા બધા લેવાના તો શું આવશે x y અને z ડન તો આવી રીતે હવે x y ની જગ્યાએ તમને PQ આપે અથવા PQR આપે 2 સંખ્યા હોય 3 સંખ્યા 4 સંખ્યા હોય એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી જ્યારે આપણે લસા શોધવાનો હોય તો બધાનો ગુણાકાર અને ગુસા શોધવાનો હોય તો 1 બરાબર છે ચલો તો આપણો જવાબ કોણ થઈ ગયો બોલો હળો ફટાફટ x y z હવે અહીંયા વાત કરીએ કે p of x = આનો આલેખ કેવો થાય તો આલેખ કેવો થાય ને એના માટે ખાલી એક સિમ્પલ સિસ્ટમ યાદ રાખવાની સિમ્પલ સિસ્ટમ શું છે સમજી લો કે આપણી પાસે અહીંયા આને શું કહેવાય એક બેઝિક સ્વરૂપ કહેવાય દ્વિઘાત સમીકરણનું અને બેઝિક સ્વરૂપ કહેવાય હવે એની અંદર આ x ની બાજુમાં જે કોઈ પણ એક સંખ્યા આલેલી હોય ને x ની બાજુમાં જે સંખ્યા આપેલી હોય આપણી પાસે અહીંયા આ જે સંખ્યા છે ધ્યાનથી સમજી લો આપણે કોની વાત કરીએ છીએ આ જે a છે ને એ કેવો હોવો જોઈએ ખબર છે એ અગર પ્લસ હોય યાની 0 કરતાં મોટો હોય તો શું જવાબ આવશે ખબર છે ઉપરથી ખુલ્લો પરવલય ઓકે અને અગર આ નાનો હોય તો શું આવશે ખબર છે નીચેથી ખુલ્લો પરવલય બરોબર છે હવે કોઈ એમ કહે તો સાહેબ 0 હોય તો અગર એની કિંમત 0 હશે તો x વાળું પદ આખું હટી જશે એટલે સુરેખ બહુપદી થઈ જશે અને તો રેખા જવાબ આવશે શું આવશે રેખા આવશે સુરેખ બહુપદીનો આલેખ રેખા આવે તો બચ્ચા લોગ ધ્યાન સે દેખો ઇધર x ના વર્ગની બાજુમાં શું લખ્યું છે તો કશું નથી યાની 1 છે 1 મતલબ કે 0 કરતાં મોટી સંખ્યા તો શું આવશે ઉપરથી ખુલ્લો પરવલય તો આપણો જવાબ છે કરેક્ટ આન્સર છે C છે ઓકે તો છે ને મસ્ત મજાની પ્રોસેસ યાદ રાખજો અને ધ્યાનથી કામ કરજો બાકી ભરત સર ભણાવે ને આવડી જાય એવું ના હોય પ્રેક્ટિસ કરશો તો આવડશે અને તમને એમ હોય કે મારે તો સાહેબ શું મજા પડી ગઈ છે આખો અભ્યાસક્રમ ભણવો છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બધી જ માહિતી છે જોઈ લો આવી જાઓ ઓકે ચલો એના પછી આપણે વાત કરવાની છે પ્રશ્ન નંબર 9 ઉપર કે આપણી પાસે અહીંયા આ એક શું કીધું છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે તો આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર નીચે જે સંબંધ આપેલો છે એ સંબંધ કયો પ્રકારનો હોય તો એની અંદર અનંત ઉકેલ મળે તો એની ટોટલ કેટલી શરતો છે 3 શરતો છે શરત એવી છે કે અનંત ઉકેલ મળશે તો તમને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ અનંત ઉકેલ ક્યારે મળશે એક ઉકેલ મળશે તો બેટા એક ઉકેલ ક્યારે મળે એની પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ અને ઉકેલ ન મળે તો શું આવશે ઉકેલ ન મળે આ ઉકેલ લ છે બરાબર ઉકેલ ન મળે તો શું થશે 3 શરતો છે હવે શરતો છે ને તમારે એકદમ ટકાટક યાદ રાખવી પડશે જોઈ લો આ 3 ની અંદર તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે
કે બંને સમીકરણની અંદર એક્સનો અને વાયનો અને અચળ પદ ત્રણે સરખા હોય તો તમને અનંત ઉકેલ મળશે, કારણ કે એક રેખાની ઉપર બીજી રેખા સંપાતી થઈ જશે અને સંપાતી હશે તો અનંત ઉકેલ આવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે ને બંનેના ઘટકો સરખા છે, મતલબ કે એક્સ અને વાયના સહગુણકોની વેલ્યુ અને એનો ગુણોત્તર સરખો છે, અને સામેના ભાગમાં અચળ પદ જુદા છે, તો આનો ઉકેલ શક્ય નથી, આનો ઉકેલ ન મળે. યાદ રાખજો ખાસ, આ શરત હોય તો. બટ આવી શરત હોય કે એક્સનો અને વાયનો સહગુણક સરખો નથી પણ સામે જે અચળ પદ છે એ સરખા છે, તો કોઈ વાંધો નહીં, એક ઉકેલ મળશે. કેવો ઉકેલ મળશે બેટા? એક ઉકેલ મળે. આટલી વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. હવે તમે અહીંયા સમજી લો કે આ શું છે, તો આ અને છેલ્લું છે ને એ ઓલમોસ્ટ સરખું છે. એ છે અહીંયા c/2 એ સરખા હોય કે ના હોય એની સાથે કોઈ ફરક પડતો નથી. તો તમે આવું અથવા આવું બંનેમાંથી કોઈ પણ હશે ને તો એનો ઉકેલ કેટલો મળશે? એક ઉકેલ મળશે. ઓકે, અને અહીંયા આ બે વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. યાદ રાખજો, પરીક્ષાની અંદર આવું પૂછાય. આમાંથી હજી થોડા ફેરવી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, પણ એની ચિંતા નહીં કરો, અત્યારે આટલું આપણે કરીએ. બરાબર. નેક્સ્ટ વાત કરીએ બેટા કે દ્વિઘાત સમીકરણ આપણી પાસે આપેલું છે ax² + bx + c. એની અંદર a, b અને c એ કોણ છે? કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તો વિવેચક શોધવાનું સૂત્ર, ખાલી સૂત્ર પૂછ્યું છે તો શું આવે બોલો? નહીં ભણ્યા પરીક્ષાની અંદર થઈ શકે છે, કારણ કે વિડીયો હું ક્યારે બનાવી રહ્યો છું, ક્યારે વિડીયો અપલોડ કર્યો છે તમે જોઈ લો, ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર. એટલે હજી તમારો અભ્યાસક્રમ તો ઘણો બધો ભણવાનો બાકી હશે. આ પાઠ તો 100% નહીં ચાલ્યું હોય તો તમે શું કરશો? ના આવડે તો ત્યારે માનો કે તમે મોડા છે પરીક્ષાના સમય વિડીયો જોઈ રહ્યા છો આરોએ, તો કોઈ ચિંતા જ નથી. પણ અગર એડવાન્સમાં તમારે આ બધા જે પાઠ છે એ પાઠ તમારા લોકોએ ભણવાના બાકી હોય તો હું જે સમજાવું છું એટલી સમજવાની કોશિશ કરો. બાકી ફરીથી આ વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. કોઈ એમ કે નહીં સાહેબ મારી તો દિમાગ છે ને બહુ એક્સ્ટ્રા ચાલે છે, મારે તો અત્યારથી બધું ભણી લેવું છે, તો એના માટે બી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં માહિતી છે, જોઈ લો, સમજી લો, ફોન કરી લેજો અને માહિતી આપી દઈશું. અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. તો b² - 4ac આનું સૂત્ર આવશે. દ્વિઘાત સમીકરણની અંદર શું કરવાનું છે? વિવેચક શોધવાનો છે. તો b² - 4ac આનું સૂત્ર છે. યાદ રાખજો, ભૂલ ના થઈ જાય. અને સમાંતર શ્રેણીમાં nમું પદ શોધવાનું સૂત્ર છે. એ શું છે? તો એના માટે આવશે a + n - 1 * d. હમણાં બોર્ડની આગળની એક્ઝામ એની અંદર આવું પૂછ્યું હતું એક પ્રશ્ન, પણ એમાં છે ને થોડોક ફેરફાર કર્યો હતો. થોડો ફેરફાર એવો કર્યો હતો કે આ d બહાર છે ને એને અંદર ગુણી કાઢ્યો. બોલો લો, તો અહીંયા શું કરી નાખ્યું ખબર છે? a + n * d - d. હવે આમને કોણ સમજાવે? તમારા જેવા તો બેઝિક મેથ્સ લીધું હોય એટલે તમે બેઝિક મેથ્સ ક્યારે લે? મોટા ભાગની પબ્લિક. અમુક લોકોને તો એમ હોય કે ઇન ફ્યુચર આપણે સાયન્સ ફિલ્ડમાં જવું નહીં એટલે બેઝિક મેથ્સ લઈ લીધું તો ગ્રેટ. બટ અગર અમુક લોકો એવા હશે કે જેને મેથ્સ ઓછું ફાવે છે અને અહીંયા જોવે છે તો એને તો ગોખેલું જ હોય કે a + n - 1 * d આપણું સૂત્ર હતું. અહીંયા જુઓ છો, લે આવું તો સૂત્ર છે જ નહીં તો શું કરે હું? ભાઈ થોડુંક ચેન્જીસ કરે ને તો ટેન્શનમાં નહીં આવી જવાનું. લે થોડું સમજો, બરાબર છે ને? નહીં આવડતું થશે કદાચ, તમે ભરત સર જોડે નહીં ભણ્યા ને, ભણો એટલે આવડશે બધું જ. બહુ બધા વિડીયો છે યુટ્યુબ ઉપર, જોઈ લો ખાસ, બધું હોદો મળશે, બધું જ મળશે. નામ લખજો ખાલી, બધું જ મળી જશે. મારા લાઈવ ક્લાસ બી ચાલે છે, ભરત સર લાઈવ એવું લખજો. યુટ્યુબ કેટલા ઢગલાબંધ વિડીયો મળશે. ભરત સર લાઈવ. p(x, y) નું ઉદ્ભવ બિંદુ, ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધો. ઉગમ બિંદુ એટલે શું? પહેલાં તો એ જ ના ખબર હોય તો ડખો થઈ જાય. તો અહીંયા શું આવશે? 0, 0. શું આવશે? 0, 0. હવે બીજું એક બિંદુ કયું છે? તો p(x, y) છે. હવે બચ્ચા લોગ ધ્યાન સે દેખો, આ બે વચ્ચેનું અંતર સૂત્રની મદદથી અંતર શોધવાનું છે. હવે અંતર સૂત્ર ખબર ના હોય તો ફરી લોચા થાય. તો અંતર સૂત્ર શું છે આપણું? તો જે કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય એની અંદર પહેલા બંનેના x યામની બાદબાકી કરીને એનો વર્ગ કરવાનો અને બંનેના y યામની બાદબાકી કરીને એનો વર્ગ કરવાનો છે ને મસ્તન. બસ આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું, કિંમત ગાયગા મૂકી દો ફટાફટ, તો તમારો જવાબ શું આવશે? x² + y². કારણ કે અહીંયા 0 મૂકશો એટલે એકલું વધશે અને માઇનસ હોય તો બી અહીંયા વર્ગ થઈ જશે. અને અહીંયા કોઈ એક સંખ્યા મૂકશો નાનો વર્ગ થશે એટલે પણ શું આવી જશે? નોર્મલ સંખ્યા આવી જશે. કોઈને એમ થાય નહીં સાહેબ આ તો બધા મારા તો ડખા છે, કોઈ ખબર પડતી નહીં મને તો, બરાબર છે, હું તો હાવ બાગાન જેમ ભણું છું, તો કદાચ અહીંયા આ રીતે કિંમત મૂકતા આવડે ભાઈ. વર્ગ છે એટલે કોઈ ફરક પડે નહીં, માઇનસ હોય કે ના હોય તો ડાયરેક્ટ જવાબ આવી જશે. બસ ખુશ. હવે ચલો હાડો લાઈક ઠોકો અગર ખુશ થયા હો તો. અહીંયા શું કરવાનું છે?
આવૃત્તિ વિતરણમાં ઓજાઈ વે ખાલી જગ્યાની આલેખાત્મક રજૂઆત છે. જુઓ અહીંયા 3 લીટા માર્યા છે. બોલો કેવું કહેવાય? શું છે? આલેખાત્મક રજૂઆત છે. તો બેઝિક વસ્તુ અગર તમને એકદમ શોર્ટમાં કહી દઉં, આને કહેવાય મધ્યસ્થ. પણ આ મધ્યસ્થ મળે ક્યારે? मध्यस्थ मेळववा माटे શું કરવું પડે? તો इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो जल्दी हेडो. આના માટે તમારા લોકોએ એક થી ઓછા પ્રકારનો અને થી વધુ પ્રકારનો શું દોરવો પડે? આલેખ દોરવો પડે. એટલે કે જે તમારી પાસે વર્ગ લંબાઈ આપેલી હોય ને એમાંથી ઓછા પ્રકારનો થી વધારે પ્રકારનો આલેખ દોરવાનો, અને બંને આલેખ જે જગ્યાએ ક્રોસ થાય એને આપણે શું બોલીશું? મધ્યસ્થ તરીકે ઓળખીશું. આ મધ્યસ્થ કઈ અક્ષ ઉપર મળશે? તો એક્સ અક્ષ ઉપર મળશે. આ વસ્તુ છે ને બિલકુલ ધ્યાનથી અને બહુ ડાયાથી સમજીને યાદ રાખજો. રેડી? ચલો આગળ વધીએ છીએ. તો શું આપેલું છે કે સમતોલ પાસાને એક વખત ઉછાળીએ તો તેની સપાટી ઉપર 7 આવે. અલ્યા તમે લોકો ઘણી વખત રમતા હશો કદાચ પાસો. પાસો એટલે પાસો ક્યાં આવે? પાસો ના રમાય પણ લૂડો રમતા હશો કદાચ, કારણ કે એક ફેવરેટ ગેમ છે, ઘણા બધા લોકો રમતા હોય છે, મેં જોયા છે. તો હું તો ગેમ રમતો જ નહીં પણ મેં જોયું છે આવું લોકો રમતા હોય છે. તો હવે આ લૂડો છે એ જે પાસો છે એ લૂડો ગેમની અંદર તમે આમ જ્યારે નાખો છો ત્યારે ઉપર શું આવે? કાં તો 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, 5 આવે, 6 આવે. હાથડો આવે કોઈ દાડો? 7 ટપકા જોયા કોઈ દાડો? હા બોલો, ભલે ના સંભળાતું બોલો. શું આવે? ના. તો હોય આવે, ના આવે. મતલબ કે શક્ય પરિણામોની ઘટના 0 છે, ટોટલ પરિણામો 6 છે, તો અંતે જવાબ શું આવશે? 0. મીંડું. ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે કોઈપણ ઘટના ઈની સંભાવના અને ઈ ડેશની સંભાવના અથવા ઈ નહીં, મતલબ કે કોઈ એક ઘટના બને છે ને કોઈ એક ઘટના બનતી નથી. કોઈ ઘટના બને છે ને કોઈ ઘટના બનતી નથી, તો એના માટે શું આવશે? બંનેનો જો સરવાળો કરીએ તો જવાબ હંમેશા 1 આવે. ઓકે બચ્ચા લોગ. ચલો નેક્સ્ટ કે લીપ વર્ષમાં 53 સોમવાર આવે. કેટલા સોમવાર? 53 સોમવાર. હવે આના રિલેટેડ તમને શું પૂછાઈ શકે ખબર છે? અલગ અલગ વાર પૂછાય. ગમે તે વાર પૂછાય, ગમે તે વાર, એનાથી કોઈ મતલબ નહીં. સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રવિ, 7 વાર છે. 8મો વાર બી છે અગર ખબર હોય તો. કયો છે બોલો? કોમેન્ટમાં લખજો 8મો વાર કયો છે. હું જોઉં પછી તમે આખો વિડીયો જોયો હશે તો. 8મો વાર કયો છે? હું નેક્સ્ટ બીજો જ આના ભાગ આવશે ને જી, આ એ વિભાગ છે, પછી બી, સી, ડી અને ઈ આવશે, એમાં કયો બરાબર. તો અહીંયા સોમવાર છે. તો હવે આ સોમવાર 53 વખત આવે તો પહેલાં તો યાદ કરો કે લીપ વર્ષ છે. કેવું વર્ષ છે? લીપ વર્ષ. તો લીપ વર્ષના દાડા કેટલા હોય બતાવો હેડો? 366 દિવસ હોય. એને તમારે 7 વડે ભાગી દેવાના. 7 વડે ભાગતા જેટલી શેષ આવે એને તમારે ઉપર મૂકી દેવાના અને નીચે ફરજિયાત 7 આવશે, કારણ કે 7 વાર છે. પણ લીપની જગ્યા કદાચ તમને બિન લીપ પૂછ્યું હોત ને, બિન લીપ, તો તમારે શું કરવાનું ખબર છે? 365 ભાગ્યા 7 કરવાના અને એને ભાગશો એટલે આમાં 1 શેષ વધશે અને આમાં 2 શેષ વધશે. ઓકે, તો લીપ વર્ષ પૂછ્યું છે તો જવાબ શું આવશે? 2/7. તો આ રીતે તમારા લોકોએ સરસ મજાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ચલો બેટા, હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ કે p of x = x² - 4x + 3 ના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા હોય તો α² + β² = વોટ? અહીંયા શું આવશે? તો ભાઈ આના માટે તમારે આલ્ફા પ્લસ બીટા, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બંને શોધવા પડે. અને એ ના શોધવું હોય પછી એનું ડાયરેક્ટ તમારે સૂત્ર યાદ રાખવું પડે તો મેળ પડે, બાકી ના પડે. સમજી લેજો ધ્યાનથી. ઓકે. અને હા, વિડીયો લાઈક કરવાનું તો ભૂલતા નહીં હો ભાઈ. વિડીયો લાઈક એ લોકો જ કરે जिसका દિલ बहुत बड़ा होता है. બરાબર? કંજૂસ માણસોનું કામ નહીં વિડીયો લાઈક કરવાનું. એટલે તમારે જોઈ લે અને તમે શેમાં આવો છો. હવે કોઈ કહેશે તમે લાઈક કરો તો પૈસા મળે, લાઈક કરવાથી પૈસા ના મળે. એટલે આમ મજા આવે કે શું મારા વિડીયો કેટલા લોકોને પસંદ આવ્યો છે, એ ખુશી એક અલગ હોય. બરાબર? દરેક વસ્તુ પૈસાથી ખુશી નહીં મળતી, હા, ધ્યાન રાખજો. તો હવે આની અંદર આપણે શૂન્યો છે આલ્ફા અને બીટાની અંદર આવું શોધવું છે. તો તમારી પાસે 2 સૂત્રો છે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા કરીએ ને તો સૂત્ર છે બચ્ચા લોગ -b/a. ઓકે. અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા કરીએ તો આપણી પાસે સૂત્ર છે c/a. આ 2 સૂત્રો છે આપણી પાસે. હવે આ 2 સૂત્રોના આધારે આપણે એની અંદરથી કામ કરવાનું છે. અથવા તો તમે કામ કરી શકો છો કે આની કિંમત ડાયરેક્ટ જ શોધી કાઢો. ચલો, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, આલ્ફા પ્લસ બીટા -b/a. જો આ માઇનસ છે અહીંયા નિયમના, અને b એટલે કોણ કહેવાય ખબર છે?
એક્સનો સહગુણક હોય ને એને બી કહેવાય. સહગુણક એ માઇનસને બોલ્યા ને તો ગયા સમજવાના. એ માઇનસ બહુ કામની વસ્તુ છે. તો અહીંયા શું આવશે? -4. રેડી. અને નીચે એ મતલબ કે એક્સના વર્ગનો સહગુણક. કોઈ દેખાય છે? કોઈ નથી. જેનું કોઈ ના હોવાનું ભગવાન હોય, યાદ રાખજો. કોણ? 1. તો અહીંયા નીચે શું આવશે? 1 આવશે. તો આનો મતલબ જવાબ શું થઈ ગયો? આલ્ફા પ્લસ બીટા. ધ્યાનથી સમજી લેજો બેટા. આલ્ફા પ્લસ બીટા એટલે શું આવશે? -4. અને માઇનસ માઇનસ ભેગા કરીએ તો શું થઈ જશે? પ્લસ. કારણ કે 2 વખત માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જશે. અને અહીંયા શું આવશે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. તો આપણી પાસે કોણ છે? સી એટલે 3. જો સી આની અચળ પદ છે અને અહીંયા શું થઈ જશે? 1. તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 3 થઈ જશે. ઓકે, ડન ડન. ભૂલતા નહીં હા. હમણાં જે અમને લોચો થાય ઉતાવળમાં માઇનસ માઇનસ ટોકી દીધા, પણ 2 વખત માઇનસ હતા તો પ્લસ કોણ મૂકશે? હા, પેલાને થોડી ખબર હશે કે તમે ભૂલી ગયા છો. ભૂલી ગયા નહીં, ખોટું હાલશે બમ કરતું. તો હવે તમને એમ થશે કે સાહેબ આ તો તમે વગર કામની વસ્તુઓ શોધી, જે જોતું હતું એ તો તમે લાવ્યું જ નહીં. શાંતિ રખ્યો બોસ, શાંતિ. અહીંયા તમે વિચાર કરો કે આલ્ફા પ્લસ બીટાનો હોલ્ડ સ્ક્વેર તો શું આવે? તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ 2 આલ્ફા બીટા અને અહીંયા આવશે બીટાનો સ્ક્વેર. સૂત્ર છે તમે એ પ્લસ બી પ્રમાણે શીખ્યા છો. અહીંયા આવું સૂત્ર છે. તો જુઓ, યાદ કરો. હવે આલ્ફા પ્લસ બીટાની વેલ્યુ તમારી પાસે હતી ક્યાંય? જો આલ્ફા પ્લસ બીટાની વેલ્યુ તમારી પાસે ક્યાંય હતી? હવે તમે કહેશો સાહેબ હું ખબર, મને તો કોઈ ખબર પડતી નહીં. તો ભાઈ અહીંયા જો આ કેટલા છે? આલ્ફા પ્લસ બીટાની વેલ્યુ છે, બિલકુલ છે. પછી આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા અહીંયા છે તો એની વેલ્યુ ક્યાંય છે? તો આ રહી, બિલકુલ છે. થઈ ગયું. શું ઘટે હવે? શું ઘટે? ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બીજું કોઈ ના ઘટે. આવું સાંભળ્યું હશે, બરાબર? ભણવામાં કોઈ ના ઘટે ભાઈ. ભણાવવાવાળા ઘણા લોકો છે, અગર તમારે ભણવાની દાનત હોવી જોઈએ. તો આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ શું આવશે? અહીંયા ચોગડો અને 4નો વર્ગ થઈ જશે. આલ્ફા સ્ક્વેર એ તો આપણને ખબર જ નથી. અહીંયા 2 આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે કેટલા છે? તગડો. અને અહીંયા શું થઈ જશે? બીટા સ્ક્વેર. તો બેટા અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, 4નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય? 16. અને અહીંયા આ કેટલા થાય? 3 દૂની 6. છગડાને પકડીને કુદાઈને આ બાજુ લાવો તો શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. તો અહીંયા શું વધ્યું? આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર. તો બોલો હેડો કેટલા થઈ ગયા? તો આનો જવાબ આવી ગયો 10. રેડી? સમજાઈ ગયું? તો આવી રીતે તમે આનો સરસ રીતે ઉકેલ લાવી શકો છો. તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? 10 થાય. સમજ ગયે? ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે કોઈ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ હોય. પ્રથમ પદ એ હોય. સામાન્ય તફાવત કોણ હોય? ડી હોય. તો n/2મું પદ કેટલું થાય? સૌથી પહેલા તો તમે વિચાર કરો કે nમું પદ શોધવાનું સૂત્ર શું હતું? તો તમે કહેશો સાહેબ a + n - 1 × d. શું આવશે? તો અહીંયા આવશે a + n - 1 × d. ચલો બચ્ચા લોગ ધ્યાન से देख लो. પ્રથમ પદ એની જગ્યાએ એ જ રહેશે, ડીની જગ્યાએ ડી જ રહેશે. જ્યાં n છે ને એ આપણે nમાં પદનું સૂત્ર મૂક્યું. જ્યાં n છે ને ત્યાં n-2 આવશે. જ્યાં n છે ત્યાં n-2 મૂકી દેવાના. તો જો અહીંયા n દેખાય છે ને, ક્યાં ક્યાં n દેખાય છે? જો અહીં હું હાઇલાઇટ કરું. આ n છે અને અહીંયા n છે. તો જ્યાં n દેખાય ત્યાં n ના બદલામાં શું મૂકવાનું બેટા? n-2. ઓકે, ચલો n-2 ટપકાવાળો ગાયગા. તો અહીંયા શું આવશે? n-2. કંજૂસી નહીં હા કોઈ જાતની. અહીંયા કેટલા આવશે? n-2 અને અહીંયા કેટલા થઈ જશે? ડી. બસ હવે તો કામ પતી ગયું લ્યા. અહીંયા શું આવશે બોલો? હડો બ્રેકેટ છોડી દઈએ. બ્રેકેટ છોડી એટલે શું થાય? ચલો એક સ્ટેપ હું વધારાનો કરું, પણ તમારા બધું કરવાની જરૂર નહીં. અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. એમનો એમ. અહીંયા n છે, બરાબર? ખાસ જોતા રહેજો. n છે, ભૂલ કરીને તો ગયા સમજવાનું. અમારે તો અહીંયા વિડીયો છે, અમે એડિટ કરીને હાલ દઈશું. તમે શું કરશો પછી પરીક્ષામાં ભૂલ કરી તો જુઓ a એમના એમ, n એમનો એમ, આ એમનું એમ, આ એમનું એમ. થઈ ગયું. હવે શું આવશે? તો અહીંયા બી ભૂલ છે. તો અહીંયા શું આવશે બતાવો હેડો ફટાફટ. ઉતાવળ કરીએ તો આવું થાય. ચલો અહીંયા કેટલા થશે? a એમનો એમ. અહીંયા કોણ છે? n છે અને આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. તો અહીંયા શું આવશે? n-3 અને અહીંયા શું થઈ ગયું? ડી. ખબર પડી? અહીંયા જ્યારે nમું પદ આપણે શોધતા હતા ત્યારે n લખતા હતા. n-2મું પદ મતલબ કે n કરતાં 2 પદ આગળ. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? અહીંયા 2 એક્સ્ટ્રા બાદ કરવા પડશે. તો માઇનસ કેટલા થઈ જશે? 3 થઈ જશે. ક્લિયર? તો આવી રીતે તમારે પ્રોસેસ કરવાની. નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે વર્તુળના બહારના ભાગમાં આવેલ કોઈ બિંદુથી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર હોય. સ્પર્શકની લંબાઈ વચ્ચે લોગ અને કેન્દ્રથી અંતર
કેન્દ્રથી અંતર કેટલું છે? 25 સેન્ટીમીટર છે. તો ત્રિજ્યા કેટલી થાય? પાયથાગોરસનો બાપુનો નિયમ. કયા બાપુ? પાયથાગોરસ બાપુ. કેમ બાપુ કહું છું એ તમે વિચારજો, બાકી પૂછજો કોમેન્ટમાં, જવાબ આપે. ખબર પડે ને મને કે તમે આટલા બધી વિડીયો જોયો છે. કોમેન્ટમાં લખજો કયા બાપુ, એટલે હું એનો જવાબ આપીશ પછી ચેટમાં, કોમેન્ટમાં. ચલો, તો હવે બેટા ધ્યાનથી જોજો કે કોઈ એક વર્તુળ છે ને બહારના ભાગની અંદર કોઈ બિંદુ આવેલું છે. તો ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરજો કે આ કોઈ એક વર્તુળ છે, બહારનું કોઈ એક બિંદુ છે. હવે શું કહે છે કે બહારના બિંદુથી દોરેલો સ્પર્શક. સ્પર્શક યાની કે આ વર્તુળને ખાલી અડીને જાય, ખાલી અડવાનું. હા, કોકને અડીને થપ્પડ મારીએ, ખેંચીને આલીએ તો એમાં ફરક પડે ને, એવું. તો અંદર નહીં ઘૂસી જવાનું, ખાલી અડીને જતા રહેવાનું. તો આની લંબાઈ સ્પર્શક યાની કે સ્પર્શ બિંદુ અને બહારના બિંદુથી લંબાઈ કેટલી થાય? તો 24 સેન્ટીમીટર. રેડી? તો સ્પર્શકની લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર. કેન્દ્રથી અંતર મતલબ કે આ વર્તુળનું અહીંયા કેન્દ્ર હશે, આ કેન્દ્રથી લઈ અને આ બહારના બિંદુ સુધીનું અંતર છે એ કેટલું છે? 25 સેન્ટીમીટર છે. અને હવે બેટા ધ્યાનથી વિચારો કે ત્રિજ્યા કેટલી થાય? તો આને ત્રિજ્યા કહેવાય. તો સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા હંમેશા લંબ હોય. શું? હંમેશા 90 અંશના ખૂણે હોય. તો કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો. કાટકોણ ત્રિકોણ થાય તો કયો નિયમ? પાયથાગોરસનો નિયમ. કયો નિયમ? પાયથાગોરસના નિયમ પરથી. બોલો હેડો, પાયથાગોરસના નિયમ પરથી જ્યારે તમે આની અંદર નિયમ લગાવો તો શું થઈ જશે? ધારો કે આને આપણે નામ આપી દઈએ O, અહીંયા A નામ આપી દઈએ ને અહીંયા B નામ આપી દઈએ. તો પાયથાગોરસ નિયમ એની કર્ણનો વર્ગ. કયો? તો OA નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? તો OB નો સ્ક્વેર અને AB નો સ્ક્વેર. કિંમત તમારે મૂકી દેવાની. અહીંયા 25 નો વર્ગ આવશે, અહીંયા OB એ તો જાણતા જ નથી, અને AB નો સ્ક્વેર તો કેટલા આવશે? 24 નો વર્ગ થઈ જશે. તો બોલો હેડો, 25 નો વર્ગ એટલે 625. આને ખોદાઈને આ બાજુ લાવો, પેલી બાજુથી ખોદાઈને આ બાજુ લાવો તો કેટલા થાય? બોલો હેડો, 576 થાય. અને અહીંયા શું આવશે? OB નો સ્ક્વેર. તો બોલો હેડો, બાદબાકી કરો તો કેટલા થશે? 49 યાની કે OB નો સ્ક્વેર. આપણે તો ખાલી OB જોઈએ છે, બંને બાજુ વર્ગનું લઈ લો, માટે OB નું માપ કેટલું આવશે? 7 સેન્ટીમીટર. આ આપણો જવાબ થયો. અમુક વખતે તમને લોકોને બહુ ડેન્જર પૂછી નાખે, વ્યાસ પૂછી નાખે. લો જોજો અહીંયા આ જગ્યાએ જ્યાં તમને આ ત્રિજ્યા લખેલી છે ને, અહીંયા ત્રિજ્યા કેટલી થાય એની જગ્યાએ તમને એવું પૂછી નાખે કે વ્યાસ કેટલો થાય. તો ત્રિજ્યા છે ને એના કરતાં ડબલ કરીએ એટલે વ્યાસ મળી જાય. તો આનો જવાબ બોલો કેટલી આવશે? ત્રિજ્યા કેટલા સેન્ટીમીટર હશે? 7 સેન્ટીમીટર. હવે એક બીજી વસ્તુ કહી દઉં તમને કે આમાં તમારે પરીક્ષાની અંદર તો ખાલી જવાબ આપવાનો છે. પરીક્ષામાં શું લખવાનું છે? ફક્ત જવાબ લખવાનો છે. તમારા લોકોએ ક્યાંય ગણતરી બતાવવાની નહીં. કારણ કે અંદર જુઓ કે આ એક શબ્દમાં અથવા એક વાક્યમાં કે એક આંકડામાં જવાબ આપવાનો છે. તો એનો મતલબ શું? ખાલી 7 જ લખવાનું છે. એના માટે તમારા લોકોએ પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ યાદ રાખી લેવાની. તો પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ રિલેટેડ એક સ્પેશિયલ વિડીયો મૂકી દે, એ તમે જોઈ લેજો, તમને ખબર પડી જશે. ક્લિયર છે? તો આટલા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે બે નળાકારની ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર આપણી પાસે આપેલો છે 2:3. તેની ઊંચાઈનો ગુણોત્તર છે 5:3. તો ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધો. આ ચેપ્ટરને જેણે બેઝિક મેથ્સ લીધું છે એના માટે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સમજી લો, ભૂલી જાઓ એને. કારણ કે તમે બેઝિક મેથ્સ લઈને ભણી રહ્યા છો, અગર તમારું પરફોર્મન્સ કાચું છે તો લાંબી ઝંઝટ નહીં કરવાની, આ ચેપ્ટરને જવા દેવાનું. તો શું આવશે? બે નળાકારની ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર. કોનો છે ગુણોત્તર? ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર. તો પહેલાની ત્રિજ્યા R1 લઈ લો, બીજાની ત્રિજ્યા R2 લઈ લો, અને બંનેનો ગુણોત્તર યાની બંનેનો ભાગાકાર કેટલો આવે? 2/3. ઓકે. ઊંચાઈનો ગુણોત્તર કેટલો છે? ઊંચાઈ એટલે પહેલું જે છે એની ઊંચાઈ લઈ લો H1 અને બીજો છે એની H2 લઈ લો. તો બોલો હાડો, બંનેનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે? 5/3 આવશે. થઈ ગયું. હવે બંનેના ઘનફળનો ગુણોત્તર. હવે ઘનફળનું સૂત્ર તો આવડવું જોઈએ ભાઈ. અગર એ ના આવડે તો પછી વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો નળાકારનું ઘનફળ શોધવાનું સૂત્ર છે πr² × h. શું સૂત્ર છે બચ્ચા લોગ? πr² × h. હવે આ સૂત્ર આવડે તો આપણો મેળ પડે, બાકી હાવ ના પડે તો શું થશે? તો જોઈ લો, બંનેનો ગુણોત્તર જ શોધવાનો છે ને, તો શું આવશે જોઈ લો કે πr1² × h થશે h1, અને અહીંયા શું આવશે? πr2² અને × h2 થશે. આવું કેમ થાય? તો ભાઈ જુઓ, r અહીંયા સૂત્ર πr² × h, પણ પહેલાની ત્રિજ્યા r1 છે, બીજાનો પહેલાની ઊંચાઈ h1 છે, તો મેં બંને જગ્યા 1 લખી નાખ્યું. બીજાની અંદર બંને જગ્યાએ 2 કરી નાખ્યા, તો 2 અને 2.
ઓકે, ચલો હવે શું થશે? તો બેટા પાઈ તો કેન્સલ થઈ જાય. તો હવે બંનેનું અલગ અલગ લખું છું. તો r1 ભાગ્યા r2 નો વર્ગ થઈ જશે અહીંયા અને ગુણ્યા આ શું થઈ જશે? h1 ભાગ્યા h2. આવું સાદુરૂપ આપણે આપી શકીએ. ભેગા હોય તેને અલગ લખી શકીએ, કોઈ ફરક નહીં પડતો. હવે r1 ભાગ્યા r2 ની વેલ્યુ કેટલી હતી બચ્ચા લોગ? તો 2/3 આખાનો થઈ ગયો વર્ગ. અહીંયા શું આવશે? બોલો હેડો જલ્દી જલ્દી જલ્દી. 5/3. તો એ નોર્મલ છે, એનો વર્ગ નહીં કરવાનો. તો સાદુરૂપ આપી દો, વાત પૂરી થઈ ગઈ. કેસ પૂરો. 2 નો વર્ગ એટલે 4, 3 નો વર્ગ એટલે 9. અહીંયા કેટલા થશે? તો 5/3. તો બોલો ચલો ભાઈ ભાઈ જલ્દી 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 જલ્દી. 5 ચોક 20 અને 9 તરી 27. તો આટલો ઘનફળનો ગુણોત્તર આવે. તો ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર આપણે જાણતા હતા અને એના ઉપરથી હવે તમને એક શોર્ટકટ આપું. શોર્ટકટ આવી છે કે તમને આવું કોઈ રકમ બદલીને પૂછાય, ક્યારે ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર આપ્યો હોય, ઊંચાઈનો ગુણોત્તર આપ્યો હોય, ડાયરેક્ટ આપણે લખવું હોય તો આ જે હોય ને એનો તમારે ડાયરેક્ટ વર્ગ કરી દેવાનો. તો 4/9 થઈ ગયું અને ગુણાકારમાં આનો વર્ગ કરી દેવાનો એટલે 5/3 સીધા 3. તો કેટલા થાય? 20/27 આવી ગયું. તો આ બીજી બધી કોઈ ઝંઝટ પંચટ કશું કરવાનું નહીં. રમાપીરની જય. હવે આપણે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન કરવાનો છે. એકદમ સરસ રીતે ધ્યાનથી સમજી લેજો અને પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય છે. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી સમજી લો. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી. જરૂરી નથી કે અહીંયા 10% જ પૂછે, 20% પૂછે. વધારાની જગ્યાએ ઘટાડો કરે તો શું કરશો? લોચા થશે, યાદ રાખજો. તો હવે અહીંયા હું જે સમજાવું છું એ વસ્તુને તમે ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરશો કે વર્તુળની ત્રિજ્યામાં વધારો કેટલો થાય છે? 10% વધારો થાય છે. જેટલી છે એની અંદર 10% વધારો થાય છે. અને ક્ષેત્રફળની અંદર કેટલો વધારો થશે સમજવાનું છે. જુઓ, આની અંદર છે ને બહુ ડિટેલમાં જઈશું ને તો એ વધારે લાંબો સમય લેશે. તો હું ડિટેલમાં નથી જતો, તમને છે ને આનો જુગાડ બતાવી દઉં છું કે આનું જુગાડ તમારે કેવી રીતે કરવાનો. સમજી લો, વધારો કેટલો કરવાનો? 10%. જે સૌથી પહેલાં આપણે 10 ઉપર જઈને ઊભા રહી જવાનું. ક્યાં ઉપર? 10 ઉપર. આ જુગાડ બતાવું છું. લીગલ પ્રોસેસ બધી અલગ છે કે તમારે પહેલાં R લેવું પડે અને R લઈને તમે વધારો કરો એટલે 1.1 R થશે. 1.1 R થાય નવી ત્રિજ્યા અને 1. R પછી જ્યારે આની ગણતરી કરીએ ત્યારે પાછું શું થશે? તો એ બધી લાંબી પ્રોસેસ છે, એને છોડો અત્યારે. તમને હું જુગાડ બતાવું છું, સમજી લો કે તમારે 10 ત્રિજ્યા છે એવું માનીને ચાલો. કેટલી ત્રિજ્યા છે? 10 ત્રિજ્યા છે. ઓકે, હવે 10ની અંદર 10%નો વધારો કરો તો કેટલા થાય? 10% યાની 1 થાય. તો પહેલાં 10 હતી ત્રિજ્યા, હવે 11 થઈ ગઈ. રેડી? તો આ જૂની ત્રિજ્યા હતી અને આ નવી ત્રિજ્યા છે. તો નવી ત્રિજ્યા 11 છે. તો બોલો 11નો વર્ગ કરો તો કેટલા થાય? તો તમે કહેશો કે સાહેબ 121 થાય અને આનો વર્ગ કરો તો કેટલા થાય? 100. હવે બંનેમાં પાઈ આવે કારણ કે આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે પાઈ r² પાઈ તો બંનેમાં છે એટલે એને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના જ નહીં. તો શું થશે? r². તો મેં પહેલાં તમને એવું કીધું કે પહેલાં જે ત્રિજ્યા હતી 10 હતી તો 10નો વર્ગ કર્યો એટલે 100 થયું એનું ક્ષેત્રફળ, સમજો. અને અહીંયા કેટલા છે? 11. કારણ કે 10% વધારો થયો તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? 121 થયું ને. તો હવે 100 તો પહેલાં હતું જ, તો વધારો કેટલો થયો? તો 21%. સમજી લેજો. તો હું અહીંયા લખું છું કે અગર 10% વધારો કરીએ તો ક્ષેત્રફળમાં કેટલો વધારો થશે? 21% વધારો થશે. હવે કદાચ તમને એમ પૂછે કે 20% વધારો થાય તો 20% એટલે આપણી નવી ત્રિજ્યા થશે 12. તો 12નો વર્ગ કરો તો બોલો કેટલા થાય? 144 થાય ને. 144. તો 100 પહેલાં હતા, 100 થી 44 ગયા. તો જ્યારે 20% વધારો કરવામાં આવે તો ક્ષેત્રફળમાં કેટલો વધારો થશે? 44%. હવે તો ખબર પડી એટલે હા આસાન થઈ ગયું. જુઓ, ધારો કે 30% વધારો તો 13નો વર્ગ કરવાનો તો કેટલો થાય? 169. તો બોલો 100 હટાવો એટલે કેટલા થયા? 69 વધારો થયો. રેડી? ચલો, તો અહીંયા 69% ક્ષેત્રફળમાં વધારો થયો. આ વધારાની આપણે વાત કરતા હતા. માનો કે તમને ઊંધો પ્રશ્ન પૂછાય ને ઘટાડામાં પૂછાય. અહીંયા શું પૂછાય? ઘટાડો પૂછાય તો શું કરવાનું? ઘટાડો મતલબ અહીંથી 10% ઘટાડો. અહીંથી અલગ કલર લઈ લઉં છું. જુઓ, અહીંયા લઈ. ધારો કે તમને અહીંથી ઘટાડો પૂછાય તો શું કામ કરવાનું? તો પહેલાં ત્રિજ્યા કેટલી હતી? 10 હતી ને. 10% ઘટાડો યાની 1 ઘટી ગયો તો 9 આવી ગયા. 9નો વર્ગ કરો તો કેટલા થાય? 81. 81 થયા ને. તો 81 જવાબ નહીં લખતા, હતા 100. ઘટાડો કેટલો થયો? તો 21 કાઢી નાખો, કેટલા થયા? 19. તો ઘટાડો 19% થશે. હવે તમે કહેશો કે સાહેબ વધારો 21% અને ઘટાડો 19%. તો બિલકુલ સાચી વાત છે. એ આખી કેલ્ક્યુલેશન છે, એના માટે ઝંઝટ નહીં કરવાની, એમને યાદ રાખો. માનો કે 20% ઘટાડો થયો. 20% એટલે 2 ઘટી જશે. 2 ઘટશે એટલે નવી ત્રિજ્યા છે આપણી કેટલી આવશે? 8 આવશે. તો 8નો વર્ગ કરો તો કેટલા થાય?
64 આવશે. બોલો 64 એટલે 100 માંથી કેટલા ઓછા થયા? તો તમે કહેશો 36. તો જોઈ લો, વધારો જ્યારે થતો હતો ત્યારે 36% વધારો થયો અને ઘટાડો કર્યો તો વધારો થયો ત્યારે 44 અને ઘટાડો થયો તો કેટલા થઈ ગયા? 36. આ ખાસ યાદ રાખજો. અને હવે આપણે વાત કરીએ અહીંયા, ધારો કે 30% ઘટાડો થાય તો કેટલા થશે? 7 નો વર્ગ યાની 49 અને 49 એટલે 100 માંથી કેટલા ઓછા થયા? 51. તો જ્યારે વધારો થતો હતો ત્યારે 69% થયો અને જ્યારે ઘટાડો થયો ત્યારે 51%. ઓકે, વેરી મોસ્ટ આઈએમપી છે. અગર આ તમે પ્રશ્ન નહીં કર્યો હોય ને તો કેવી હાલત થશે ખબર છે? જુઓ અહીંયા મસ્ત આવું થશે, આવી પછી હાલત થશે, અહીંયા રોવાનો વારો આવશે. એટલે આશા રાખીએ કે તમે લોકો છે ને બહુ પ્રોપર તૈયારી કરી લેજો. ઓકે, તો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. જુઓ કે બે ઘન પૈકી, સમજી લેજો ધ્યાનથી હા ભાઈ, કે બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ હોય. સેન્ટીમીટર, ઘનફળ તો વર્ગ હોય, ઘન હોય, ઘન ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. ચલો, તો અહીંયા ઘન હોય તો તે બે ઘનને જોડવાથી મળતા ઘનફળની લંબાઈ કેટલી થશે? શું શોધવું છે? લંબાઈ શોધવી છે. તો કેવી રીતે શોધી શકાય? તો સૌથી પહેલા તો આની લંબાઈ કેટલી હશે એ તો શોધી કાઢો. તો શું થશે? જુઓ કે બે ઘનફળ છે ને, તો ઘનફળ આવા હોય, એક ઘનફળ મતલબ એક ઘન આવું હોય અને બીજું ઘન આવું હોય. હવે એના જ્યારે આપણે શું શોધવા છે? ઘનફળ શોધવું છે. તો આનું ઘનફળ આવશે બાજુનો ઘન, મતલબ કે જેટલી લંબાઈ હશે એનો ઘન થાય. તો આનો ઘન કેટલો કીધું છે? આપણને 64 કીધો છે. તો બંનેનું ઘનમૂળ લઈ લો એટલે આપણને બાજુની લંબાઈ મળી જશે. તો x બરાબર કેટલા આવશે? 4. કારણ કે 4 ચોકું 16 અને 16 ચોકું 64, આટલું કામ થશે. તો હવે આપણી પાસે લંબાઈ જે છે ને એ 4 આવી ગઈ. કોની? એક સમઘનની 4 આવી. આપણી પાસે બે સમઘન છે ને, બંનેને ભેગા કરવાના છે. જુઓ અહીંયા થોડીક મોટી આકૃતિ તમને દોરીને બતાવું છું. એક સમઘન માનો કે આટલો છે, બરાબર છે, અને આ રીતે આની સરસ મજાની રચના છે આપણી પાસે. ચાલો, આ એક સમઘન થઈ ગયું. બે સમઘન ભેગા કરવાના છે, ભેગા. તો ભેગા કરીશું ત્યારે શું થશે? તો હું અહીંયા ચિપકાઈ દઉં છું. જો એક બીજો સમઘન આ રીતે થશે અહીંથી આમ, આ રીતે બે સમઘન થઈ ગયા અહીંયા. હવે આ અહીંથી આમ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બે આમ જો 3D આકૃતિ આમ થોડા જાઓ એટલે તમને ખબર પડશે કે બે પાસા ભેગા કર્યા હોય એવી રચના છે. 3D જેવું દેખાશે. તો હવે તમે સમજી લો કે આની જો આ છે ને, આ એની ઊંચાઈ છે, ઉપરથી જુઓ એ રીતે. તો આ એની ઊંચાઈ છે. તો ઊંચાઈ તો દરેક જગ્યાએ સરખી છે, મતલબ કે ઊંચાઈ જેટલી છે એટલી ને એટલી રહેશે. પહોળાઈ કોને કહેવાય? તો આની અંદર આ જે છે ને, અગર આને ઊંચાઈ લો તો આને પછી તમારે પહોળાઈ લેવી પડશે. પણ મેં આને ઊંચાઈ લીધી છે, આ પહોળાઈ છે, બરાબર છે. આ નીચેનો ભાગ છે, સમજી લો, આ તળિયું છે. તો હવે આ એની પહોળાઈ છે. તો પહોળાઈ કેટલી છે? તો જો આ જગ્યાએ ને આ જગ્યાએ પહોળાઈ બધી જગ્યાએ સરખી છે. પહોળાઈમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો જ નથી. તો લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? તો લંબાઈ છે અહીંથી આટલી થઈ ગઈ. તો જુઓ, એકની લંબાઈ 4 હતી, આની પણ 4 છે, કારણ કે બંને સરખા છે. તો 4 + 4 કરીએ તો કેટલા થશે? 8 થશે. તો આની જે લંબાઈ હતી ને એ લંબાઈ એની ડબલ થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? 2 ગણી. અને 2 ગણી થઈ ગઈ તો કેટલી થઈ ગઈ? 8 આવશે. તો આની જે લંબાઈ છે એ લંબાઈ કેટલી આવશે? 8 સેન્ટીમીટર આવશે. આવી રીતે તમારા લોકોએ સમજીને કામ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ પેજ આપણું આવી ગયું છે કે બાજુની આકૃતિની અંદર y = p of x નો આલેખ દર્શાવેલ છે અને એના ઉપરથી શૂન્યોની સંખ્યા શોધો. ભાઈ બેન જે જોતા હોય એ સમજી લેજો ખાસ કે શૂન્યોની સંખ્યા જોવો હશે. લે શૂન્યની સંખ્યા શોધવાનો મતલબ શું થાય? આ ખાસ જોવાનું. અમુક વખતે તો આવું પૂછાય, બહુ ડેન્જર અમુક તો સાહેબો બહુ ખતરનાક તમને હેરાન કરવા માટે આવું બધું પૂછતા હોય કે x = આવું પૂછે તો શું કરશો? તો બધું બદલાઈ જાય. શું થયું? એ જાતે કરીને કર્યું હતું. શું થશે અહીંયા? એ બધું બદલાઈ જશે. તો બધું બદલાઈ જશે એટલે શું કામ કરવાનું? જુઓ, જ્યારે અહીંયા p ની બાજુમાં x હોય ને, p ની બાજુમાં x, તો તમારે x અક્ષને કેટલી વખત ક્રોસ થાય છે એ જોવાનું. x અક્ષને કેટલી વખત ક્રોસ થાય છે? એક વખત ને. તો આનું શૂન્ય કેટલું હશે? 1 હશે. બટ જો અગર આવું આપે તો તમારે y જોવાનો. તો y અક્ષને પણ કેટલી વખત ક્રોસ થાય છે? 1. પણ આપણી પાસે તો x અક્ષને જોવાનું છે. પણ અગર બદલીને પૂછાય તો એના માટે તમને હિન્ટ આપી છે, બાકી ટેન્શન નહીં લેવાનું. તો એના માટે કેટલું આવશે? અહીંયા 1 જ આવશે. x અક્ષને જેટલી વખત ક્રોસ થાય એટલા શૂન્યો હોય. તમારું પહેલું સ્વાધ્યાય મતલબ કે 2.1
અને આના ઉદાહરણો જે છે એ બધાની અંદર આવી આકૃતિઓ આપેલી છે, ખાસ જોઈ લેજો. હવે અહીંયા સમજો કે 20 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળા અર્ધવર્તુળમાં અંતર્ગત ત્રિકોણનું મહત્તમ ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? કેવું વર્તુળ કીધું છે? અર્ધવર્તુળ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા અર્ધવર્તુળ દોરી દઈએ. આ પ્રકારનું એક સરસ મજાનું અર્ધવર્તુળ હશે. ઓકે, ડન ડન ડન. હવે શું કામ કરવાનું? વ્યાસ 20 સેન્ટીમીટર કીધું છે, મતલબ કે અહીંયાથી જો અગર આપણે છેક સુધી જઈએ તો એ શું હોય? 20 સેન્ટીમીટર હોય. શું હોય? 20 સેન્ટીમીટર. હવે અંતર્ગત ત્રિકોણ મતલબ કે આની અંદર એક ત્રિકોણ બનાવવાનું છે. કેટલા બધા ત્રિકોણ બનાવી શકીએ? તો જુઓ, અહીંથી તમે આમ ત્રિકોણ બનાવી શકો, અહીંથી તમે આમ ત્રિકોણ બનાવી શકો, અહીંથી આમ ત્રિકોણ બનાવી શકો, પણ આપણે મોટામાં મોટો ત્રિકોણ લેવાનો છે. તો તમારી દ્રષ્ટિએ શું કહેવું છે? મોટા મોટો ત્રિકોણ ક્યાં હોઈ શકે? તો સમજી લેજો કે મોટામાં મોટો જે ત્રિકોણ છે ને એ અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ, અહીંયા ઉપર હાઈએસ્ટ માપ આવશે. હાઈએસ્ટ માપ કેમ ખબર છે? જો નોર્મલ સૂત્ર શું? 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, બરાબર છે. હવે પાયો સરખો ને 1/2 સરખા. જ્યાં વેધ મહત્તમ હોય, જે જગ્યાએ વેધ મહત્તમ હશે તો ક્ષેત્રફળ મોટું આવશે. તો વેધ આનો અહીંયા આવે, નાનું થાય. આનો વેધ અહીંયા આવશે, નાનું થશે. આનો વેધ અહીંયા આવશે, સૌથી મેક્સિમમ. તો અહીંયા જે તમારો આ ત્રિકોણ જે બને છે સૌથી મેક્સિમમ ત્રિકોણ હોય, સૌથી મોટો ત્રિકોણ બનશે. તો આનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે શોધી શકાય? 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, તો 1/2 એમના એમ પાયો, આ આખો પાયો કહેવાય. તો એનું માપ કેટલું છે? 20 છે. વેધ, આ વેધ છે ને 90 અંશનો ખૂણો છે ભાઈ. અહીંયા 90 અંશનો ખૂણો બનાવશે ત્રિજ્યા સાથે, અને 90 અંશનો અગર ખૂણો બનાવશે તો આનું માપ કેટલું થઈ જશે? ત્રિજ્યા છે ભાઈ, આખો વ્યાસ અગર 20 હોય તો ત્રિજ્યા કેટલી થાય? 10 10. તો માટે આ કેટલું થઈ ગયું? 10. આને તમે કેન્સલ કરો તો જવાબ શું આવશે? 10 અને 10નો વર્ગ એટલે 100. આની તમને શોર્ટકટ બતાવી દઉં. શોર્ટકટ એ છે કે જ્યારે કોઈ અર્ધવર્તુળની અંદર અંતર્ગત ત્રિકોણ બનાવવાનો હોય અને અંતર્ગત ત્રિકોણનું તમારે મેક્સિમમ અગર ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો શું કામ કરવાનું ખબર છે? અહીંયા જે તમને ત્રિજ્યા આપેલી હોય ને, ત્રિજ્યા, વ્યાસ નહીં બોલતો, ત્રિજ્યા કહું છું, એ ત્રિજ્યાનો તમારે વર્ગ કરી દેવાનો. આની ત્રિજ્યા 10 હતી, વર્ગ કરો તો શું થઈ જશે? 100 થઈ જશે. ક્લિયર? તો આવી રીતે તમારા 24 પ્રશ્નો પૂછાય છે. કેટલા પ્રશ્નો પૂછાય છે? 24 પ્રશ્નો. તો હવે આ 24 પ્રશ્નોની આપણે અહીંયા એકદમ ટકાટક તૈયારી કરી છે. કેટલા પ્રશ્નો? 24 પ્રશ્નો છે. અને 24 પ્રશ્નોની તૈયારી વ્યવસ્થિત રીતે કરાવવા માટે મેં પૂરેપૂરો ટ્રાય કર્યો છે. હવે તમારા લોકોએ જોવાનું છે કે 24માંથી તમારે કેટલું શીખવું છે. તમે જેટલું ધ્યાન આપશો, જેટલું વ્યવસ્થિત સમજવાની કોશિશ કરશો, જેટલું એક્સ્ટ્રા દિમાગ લગાવશો એટલું તમને વધારે આવડશે. ક્લિયર? અને હા, અગર તમને એમ લાગતું હોય કે સર ખરેખર અમેઝિંગ, મજા પડી ગઈ છે, તો શું કરવાનું? થોડો ડાન્સ કરી લેવાનો અને ડાન્સ કરીને તમારા બધા ભાઈબંધોને મોકલી દેજો. ઓકે? જેટલા પણ મિત્રો છે, વોટ્સઅપનો કોઈ નંબર બાકી ના રહેવો જોઈએ. ના ઓળખતા હોય એને મોકલવાનો. અને ભલે જોતો, કદાચ જોશે તો શું નુકસાન? તમને, મને ફાયદો છે ને? બસ, તો તમને કોઈ નુકસાન નહીં ને, એ ખાસ જોવાનું. તો વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા આપણે, અને મેં કીધું હતું શું, આટલું વિસ્તૃત સમજૂતી સાથે ક્યાંય નહીં મળે. બોલો, છે કમ્પ્લીટ? અને જો ખરેખર એટલો વિશ્વાસ લાગતો હોય કે સાહેબ ખરેખર મજા પડી ગઈ, તો આના તમને B, C અને D આ ભાગ મળશે. અન્ય વિષયોના પણ પેપરનું સોલ્યુશન તમને આપવા માટે 100% ટ્રાય કરવામાં આવશે. તો એ પણ તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે, ચલો. તો આ વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા ટ્રાય કર્યો છે. આની PDF જોતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે માહિતી. અગર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ના મળે તો ત્યાં ક્યાંક નંબર લખેલો હશે, એ નંબર પર ફોન વગેરે તમે કરી અને અમારી સાથે જોડાઈને માહિતી લઈ શકો છો. ચલો, તો ફરી મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.